जय जगन्नाथ पिलामने आज वीडियो को तुम मान को स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर जयराजगुरु विषय को पढ़ा एवं बुझा जार लेखक होउछंती डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार पट्टनायक। जयराजगुरु विषय रे पिला माने तुमे अल्प बहुत जानिथिबो। से जणे स्वाधीनता संग्रामी थिले एवं तांको विषय आम आगो को अधिक जानिबा पूर्व पिला माने वीडियो टी को लाइक करिनियो, सांग मानक पाखु शेयर करिनियो, चैनल जदि नुआ अच्छा तेबे सब्सक्राइब करिनियो। ताले तुमर एही विषय जयराजगुरु को विषय आम पढ़िबा। तुमे माने जानिथिबो पिले आम देश 200 वर्ष धरि इंग्रेज मानक अधीन रे थिला। आमे माने समस्ते पराधीन थिले। आम ओडिसा को से माने निज अधीन को नेबा पूर्वरु तांको विरोध करथिले एई जयराजगुरु। तांको सहित आमे आउ अनेक वीरंक विषय आमे जानिथिबा, जेमिति वीर सुरेंद्र साय, लक्ष्मण नायक, बिरसा मुंडा, बक्सी जगबंधु, झांसी रानी लक्ष्मीबाई एई भली अनेक हमर वीर योद्धा वीर नारी विषय आमे जानिचे। ताहले एई जयराजगुरु विषय रे जानिमा। तांकर जन्म 1739 मसीहा अक्टोबर 29 तारिख अणा नवमी रे से जन्म ग्रहण करथिले। पुरी निकटस्थ वीरहर कृष्णपुर ग्राम रे तांकर जन्म। पिता चांद राजगुरु और माता हरमणि देवी। तांकर पूर्वपुरुष माने राजांकर कुलगुरु थिले, जे कि आध्यात्मिक और राजनैतिक गुरु थिबारु सेमानकु राजगुरु कुहा जाउतला। तेणु तांको उपाधि मिलिथिला जय राजगुरु। से संस्कृत भाषा, वेद पुराण और शास्त्र रे अगाध पांडित्य हासिल करथिले। ताले एई भली जणे महान वीर योद्धांक विषय आज आमे पढ़िबाकु जाउछे। 1803 मसीहार ओडिशा इंग्रेज शासनाधीन थिला। इंग्रेज शासक गजपति मुकुंद देवଙ୍କୁ तांको अधीन रे रहिबाकु कहिथिले। गजपति मुकुंद देव तांकर कुल पुरोहित जयराजगुरुଙ୍କ परामर्श रे इंग्रेज मानक कथारे राजी हेले नाही। कारण सेही समय रे गजपति जयराजगुरुଙ୍କ परामर्श रे ही शासन कार्य परिचालना करुथिले। तेणु राजगुरुଙ୍କ उपदेश मानी राजा इंग्रेज मानक अधीन हेबा पई मना करदेले। देशभक्त जयराजगुरु गजपति को कौन कहिथिले जान? से कहिथिले गोटिए विदेशी जाति आगरे ठाकुर राजा मुंड नुआइबे नाही, ताहाले ओडिया जाति और श्री जगन्नाथଙ୍କ गौरव रहिबो नाही। बरम शरीर रे शेष रक्तबिंदु थिबा पर्यंत देशर और जातिर गौरव पई लड़ाई करिबा। जयराजगुरुଙ୍କର एभली कथा इंग्रेज शासक सुनिले। से राजगुरु को आदेश देले तांको देखा करिबाकू। राजगुरु इंग्रेज मानकर एही आदेश को मानिले नाही। से जानिथिले जे इंग्रेज माने तांको पाइले कठिन दंड न देई छाड़िबे नाही। तेणु से इंग्रेज शासकों को देखा करिबाकू मना करदेले। ता संगे संगे से पाइक मानकू लड़ाई पई सजबाज हेबा पई आदेश देले। 1803 मसीहा जेतेबेले आम ओडिशा इंग्रेज मानकर शासन अधीन को आसीगला। इंग्रेज माने आम समग्र भारत वर्ष को अधीन कर सारिथिले। इंग्रेज शासक गजपति मुकुंद देवଙ୍କୁ तांको अधीन रहिबाकू कहिथिले। सेतेबेले आमर राजा थिले किए से मुकुंद देव। सेतेबेले आमर पुरीर राजा गजपति आमे कहू पुरीर राजा को समस्त देखिथिबो। जेतेबेले रथ यात्रा हुए गजपति महाराज आसी श्री जगन्नाथ रथरे छेरा पहरा करथांती। सेही समय रे सेमती राजा थिले किए गजपति मुकुंद देव, जाहाकू इंग्रेज माने तांको अधीन रहिबाकू कहिथिले। किंतु गजपति मुकुंद देव तांकर कुल पुरोहित जयराजगुरुଙ୍କ परामर्श रे इंग्रेज मानक कथारे राजी हेले नाही। से समय रे कुल पुरोहित थिले हमर जयराजगुरु। गजपति मुकुंद देव तांको परामर्श रे राज्यकार्य परिचालना करुथिले। जेहेतु से तांकर कुल पुरोहित थिले एवं तांकर परामर्श थिला जे इंग्रेज मानक कथारे न जीवा पई बा इंग्रेज मानक कथा को आमे राजी हेबा नाही। सेही समय रे गजपति जयराजगुरुଙ୍କ परामर्श रे ही शासन कार्य परिचालना करथांती। तेणु राजगुरुଙ୍କର उपदेश मानी राजा इंग्रेज मानक अधीन हेबा पई मना करदेले। अधीन बिले कहार नियंत्रण बा बसतारे रहिबा आयतरे रहिबा। तेणु से मना करदेले जे तांको अधीन रे रहिबे नाही। एवं देशभक्त जयराजगुरु गजपति कौन कहिथिले जान? से कहिथिले
ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଜାତି, ବିଦେଶୀ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦେଶୀ କହୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଜାତି ଆଗରେ ଠାକୁର ରାଜା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ନାହିଁ। ପିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହାରାଜ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଠାକୁର ରାଜା ଏଇ ବିଦେଶୀ ଜାତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ଏକଥା ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୌରବ ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ଖରାପ ଆସିବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଶରୀରରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ତାଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଶରୀରରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପଛେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ନାହିଁ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଇଂରେଜ ଶାସକ ଶୁଣିଲେ। ସେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଦେଶକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ପାଇଲେ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକଥା ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅବମାନନା କରିଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କାମ ସେୟା ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲଢ଼େଇ କରି ସେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ଯେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଛି। ଇଂରେଜମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନେ ବି କମ୍ ବଳବାନ ଓ ସାହସୀ ନଥିଲେ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଏହି ପାଇକମାନଙ୍କ ନେତା ହୋଇ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ପାଇକମାନେ ଢାଲ ତଲବାରି ଧରି ଲଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ପକାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଜୋରରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ପାଇକମାନେ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳି ଗୋଳା, ତୋପ, କମାଣ ଆଗରେ ଅଧିକ ଦିନ ଲଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପାଇକମାନେ ହାରିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କ ନେତା ଅସଲ ବୀର ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯଦି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ହାଜର ହୋଇ ଦୋଷ ମାନିଯିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା ଶୁଣି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ଜାତି, ସେ ଲଢ଼େଇ କରି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଜାଣେ। ବିଦେଶୀ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ଜାଣେନା। ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କୌଶଳ କରି ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଅପରାଧରେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନେ ବି କମ୍ ବଳବାନ ଓ ସାହସୀ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କର ପାଇକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଏହି ପାଇକମାନଙ୍କ ନେତା ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ପାଇକମାନେ ଢାଲ ଆଉ ତଲବାରି ଧରି ଲଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଇକମାନଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଢାଲ ଏବଂ ତଲବାରି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ତୋପ, ଗୁଳି ଗୋଳା ଆଦି ଆଣି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ପାଇକମାନେ ମାରି ପକାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଜୋରରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ଏ ଲଢ଼େଇଟା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା। ପାଇକମାନେ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳି ଗୋଳା, ତୋପ, କମାଣ ଆଗରେ ଅଧିକ ଦିନ ଲଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୁଳି ଗୋଳାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇକମାନେ ଆମର ଢାଲ ଓ ତଲବାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପାଇକମାନେ
ହାରିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସି ଆମର ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କରିନେଲେ। ହେଲେ ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତା ଅସଲ ବୀର ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ବୀର ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯଦି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ହାଜର ହୋଇ ଦୋଷ ମାନିଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଘୋଷଣା ଶୁଣି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବୀର ଜାତି, ସେ ଲଢ଼େଇ କରି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ବେପାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ଜାଣେନି। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବେପାରୀ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବେପାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବେପାର କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆମର ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କହିଲେ, ଏ ବିଦେଶୀ ବେପାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ଜାଣେନା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜାଣେନି। ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କୌଶଳ କରି ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ପିଲେ କୌଶଳ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ କିଛି ତୋଷାମଦିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଚୁଗୁଲିଆଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଧରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଚୁଗୁଲିଆ ଏବଂ ତୋଷାମଦିଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ଅପରାଧର ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଚାର କରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତଥାପି ସେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ କି ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମେଦିନୀପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଘିତୋଟା ନାଳ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ନିକଟକୁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ବରଗଛର 2ଟି ଡାଳକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ 2 ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେହି ବରଡାଳ 2ଟିକୁ ଫିଟାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର 2 ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ବୀର ରକ୍ତରେ ଦେଶର ମାଟି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଆଜି ବି ବାଘିତୋଟା ଅଛି, ଫାଶୀ ଦିଆ ବରଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ବି ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବଳିଦାନର ଅମର କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିଛି। ତାହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ତଥାପି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମେଦିନୀପୁରରେ ଥିବା ବାଘିତୋଟା ନାଳ କୂଳରେ ଥିବା ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବରଗଛରେ 2ଟି ଡାଳକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି ବରଡାଳ 2ଟିକୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର 2 ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ଏହି ବୀର ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଦେଶର ମାଟି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ବି ସେହି ବାଘିତୋଟା ଅଛି, ଫାଶୀ ଦିଆ ବରଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ବି ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯିଏକି ନିଜ ଦେଶର ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଦେଲେ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ସେ ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଲେ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବା। ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି କରିବା। ଏଥିରେ ଥିବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବା। ବିଷୟଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।